jump type stilling basin with horizontal aprons are classified into two categories. First one, Indian Standard Basin Type 1, and then Indian Standard Basin Type 2. അപ്പോൾ hydraulic jump type stilling basin with horizontal apron രണ്ട് classification ഉണ്ട്. Indian Standard Basin Type 1 and Indian Standard Basin Type 2. So first let us see Indian Standard Basin Type 1. Indian Standard Basin Type 1. First classification ആണ് Indian Standard Basin Type 1. So stilling basin in which Root's number of incoming flow is less than 4.5. അവിടെയാണ് Indian Standard Basin Type 1 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? Root's number of incoming flow less than 4.5. Incoming flow of root number less than 4.5 ആണെങ്കിലാണ് Indian Standard Basin Type 1 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Indian Standard Basin Type 1 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This case is generally encountered on weirs and barrages. Weirs and barrages ലാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. Weirs and barrages. അപ്പോൾ incoming flow of roots number 4.5 ന് താഴെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് Indian Standard Basin Type 1 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This case is encountered on weirs and barrages. അപ്പോൾ ഇത് wearsലും barragesലുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസൈനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Factors involved in design. Design പഠിക്കേണ്ട, അതിന് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Factors involved in design. First one is elevation of basin floor. First factor involved is elevation of basin floor. First factor involved is elevation of basin floor. If HL is the head loss in hydraulic jump and Q is the discharge intensity, jump ile head loss. Head loss in jump HL ഉം discharge intensity Q ആണെങ്കിൽ ജമ്പിലെ ഹെഡ് ലോസ് HL ഉം discharge intensity Q ആണെങ്കിൽ to calculate HL from known upstream and downstream total energy line following procedures may be adopted. അപ്പോൾ നമുക്ക് HL കണ്ടുപിടിക്കണം. We know the upstream and downstream total energy lines. Upstream and downstream total energy lines നമുക്ക് അറിയാം. upstreamile downstreamile total energy line അറിയാം. നമുക്ക് HL കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിലെ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. Where basin is directly downstream from the crest or chute is not longer than hydraulic head, HL may be assumed to be equal to difference in upstream and downstream total energy levels. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല കേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറയുന്നത് basin is directly downstream from crest. Basin is directly downstream from crest or chute is not longer than hydraulic head.
should not longer than hydraulic head. ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺസ്ട്രീം TEL അറിയാം, HL കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് basin is directly downstream from crest or should not longer than hydraulic head. അങ്ങനെയെങ്കിൽ HL is equal to difference in upstream and downstream total energy levels. HL is equal to difference in upstream and downstream TL. upstream TL നെ downstream TL നെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ HL ആയിട്ട് എടുക്കാം. Now സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറയുന്നത് chute length exceeds hydraulic head. chute length exceeds hydraulic head. അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ്. chute length exceeds hydraulic head. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? chute length hydraulic headനെ exceed ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ what we should do is D1 should be determined by taking HL equal to difference between upstream and downstream TL. അപ്പോൾ നമുക്ക് D1 should be found. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ D1 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ take HL is equal to upstream TEL difference downstream TL. ഇത് തന്നെ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്സ്ട്രീം TL നെ ഡൗൺസ്ട്രീം TL നെ ഡിഫറൻസ് HL ആണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് D1 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ D1 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. Then calculate friction loss on chute by Manning's formula. Then find out friction loss on chute by Manning's formula. ചൂട്ടിലെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് മാനിങ്സ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. Then determine more accurate value of HL and consequently that of D1. പിന്നെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ? accurate value of HL and consequently D1. consequently D1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആക്യുറസി കിട്ടുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ചൂട്ട് ലെങ്ത് ഹൈഡ്രോളിക് ഹെഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം TL എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്ട്രീം അല്ല HL എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്ട്രീം TL നെ ഡൗൺസ്ട്രീം TL നെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് D1 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനിങ്സ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. മാനിങ്സ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ മാനിങ്സ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് HL നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ HL കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും D1. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ആക്യുറസി വരെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അങ്ങനെ വേണ്ട ആക്യുറസി വരെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതായത് ഇങ്ങനെ HL കണ്ടുപിടിക്കണം, പിന്നെ D1 കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആക്യുറസി വേണ്ടത് അവിടെ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. Now നമുക്ക് HL അറിയാം. We can calculate DC, D1 and D2 by HL and Q അറിയാം. HL and Q values are known. HL and Q values are known. അപ്പോൾ HL എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോസ്, എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് D2 minus D1 the whole square by 4 D1 D2. ഇനി D2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? D1 by 2 in plus root of 2Q square by Q D1 plus D1 square by 4. BC എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Q square by G raised to 1 by 3.
അപ്പൊ നമുക്ക് HL ഉം Q അറിയാമെങ്കിൽ DC, D1, D2 എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കർവ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് D1 by DC, D2 by D1. കർവ്സ് ഉണ്ട്, കർവ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഓർ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് D1, D2, DC എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ന് പറയുന്നത് D2 by D1 ഉം this is D1 by DC. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഈ ഫോർമുലയെ ഉപയോഗിച്ചോ ഈ കർവ് ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് D1, D2, DC എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? എലിവേഷൻ ഓഫ് ബേസിൻ ഫ്ലോർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഡെപ്ത്സ് എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എലിവേഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? കാൽക്കുലേറ്റ് എലിവേഷൻ. നമുക്ക് എലിവേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ബൈ ഡിഡക്റ്റിംഗ് specific energy at 1 that is pre-jump from energy line or that at 2 that is post jump from downstream total energy line from downstream TEL. അപ്പോൾ നമ്മൾ upstream TEL ൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് എനർജി കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺസ്ട്രീം TEL ൽ നിന്നും അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് എനർജി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് എലിവേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ എലിവേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കേസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു? Basin is directly downstream from the crest or chute not longer than hydraulic head. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? TEL ന്റെ ഡിഫറൻസ്, അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺസ്ട്രീം TEL ന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ അത് HL ആണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ? സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ chute length greater than hydraulic head. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം TEL ന്റെ ഡിഫറൻസ്, അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺസ്ട്രീം TEL ന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് HL എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് D1 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മാനിങ്സ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് HL ഉം അതിന്റെ കൂടെ D1 ഉം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ആക്യുറസി വരെ നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ HL ഉം Q അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് D1, D2, DC ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ D1 ഉം D2 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലിവേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ജമ്പിന് മുമ്പുള്ള സെക്ഷന്റെ TEL ൽ നിന്നും ആ സെക്ഷന്റെ സ്പെസിഫിക് എനർജി കുറയ്ക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജമ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സെക്ഷന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിലുള്ള സെക്ഷന്റെ TEL ൽ നിന്നും അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് എനർജി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എലിവേഷൻ. Second factor to be considered is basin length and depth. Basin length and depth. The length of the basin will be determined from the curve and basin will be provided with an end sill, preferably dentated one. ഒരു curve ഉണ്ട്. LB by D2 and F1. അപ്പോൾ ഈ കർവിൽ നിന്നുമാണ് ബേസിൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ലെങ്ത് ഫ്രം കർവ്, ഈ കർവിൽ നിന്നും ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ
basin will be provided with an end sill dentated one. Basin will be provided with a dentated end sill. ഒരു dentated end sill നമ്മൾ ബേസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ബോൾഡർ റീച്ച് ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് ഫേസ് ഓഫ് എൻഡ് സിൽ വിൽ ബി കെപ്റ്റ് ഓൺ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ്. ബോൾഡർ റീച്ച് ആകുമ്പോൾ സ്ലോപ്പിംഗ് ഫേസ് ഓഫ് എൻഡ് സിൽ ഓൺ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ്. എൻഡ് സില്ലിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പിംഗ് ഫേസ് വരുന്നത് ബോൾഡർ റീച്ച് ആണെങ്കിൽ. Then basin floor should not be raised above level required from sequent depth consideration. Sequent depth എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ വരാൻ പാടില്ല basin floor. So basin floor should not be raised above should not be raised above level required from sequent depth consideration. ഈ ജമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ആണ് സീക്വന്റ് ഡെപ്ത്. അപ്പൊ സീക്വന്റ് ഡെപ്ത് കൺസിഡറേഷനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലാണോ ഫ്ലോർ ആ ഡെപ്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഡെപ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയാലേ ജമ്പ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഡെപ്തിന് വേണ്ടി ഏത് ഡെപ്ത് എത്രയാണോ അതിനാവശ്യമുള്ള ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ബേസിൻ ഫ്ലോറിനെ വെക്കാൻ. അതിനേക്കാൾ റേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Now, rising of floor becomes obligatory due to site conditions and should not exceed 15% of D2. Rising of floor should be less than 15% of D2. അതും ഡ്യൂ ടു സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്നാലും ചില സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഫ്ലോർ റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും D2ന്റെ 15% കൂടുതൽ നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബേസിൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഷുഡ് ബി സപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ചൂട്ട് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ബേസിൻ ബ്ലോക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ബേസിൻ ബ്ലോക്സും ചൂട്ട് ബ്ലോക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ബേസിൻ ബ്ലോക്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ കാരണം ബേസിന്റെ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം D2ന്റെ 15%-നേക്കാളും കൂടുതൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബേസിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ബേസിൻ ബ്ലോക്സും ചൂട്ട് ബ്ലോക്സും ബേസിൻ ബ്ലോക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ചൂട്ട് ബ്ലോക്സും ബേസിൻ ബ്ലോക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. We need to provide chute blocks and basin blocks if we are raising the floor of basin. Then basin blocks should not be used if velocity of flow exceeds 15 meter per second. Velocity greater than 15 meter per second ആണെങ്കിൽ don't use velocity 15 meter per second കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബേസിൻ ബ്ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ 15 meter per second കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബേസിൻ ബ്ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? Floor should or the basin should be kept at a depth equal to D2 below tailwater. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? Floor or basin at D2 depth ആയിരിക്കണം below tailwater.
അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബേസിൻ ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യരുത്. ആ കേസിൽ ഫ്ലോർ നമ്മൾ ആ D2 ഡെപ്തിന്റെ ലെവലിലായിരിക്കണം പ്ലേസ് ചെയ്യുക, അതും ബിലോ tail water level. Now tail water level should not exceed 10% of D2. Tail water level should be less than or equal to 10% of D2. 10% of D2 ൽ നിന്നും കൂടാൻ പാടില്ല tail water level. അപ്പോൾ ബേസിൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡെപ്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബേസിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ആ കർവ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. LB/D2 വേഴ്സസ് F1 കർവ് ഉപയോഗിച്ച് ബേസിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു ഡെൻഡേറ്റഡ് എൻഡ്, ജനറലി ഡെൻഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് സില്ലും കൂടെ ബേസിനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി ബോൾഡർ റീച്ച് വരുന്ന കേസിൽ എൻഡ് സില്ലിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലായിരിക്കും സ്ലോപ്പിംഗ് ഫേസ് വരിക. പിന്നെ സീക്വന്റ് ഡെപ്ത് കൺസിഡറേഷനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്ലോറിന്റെ ലെവല്. അപ്പൊ ചില സൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം നമുക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ D2ന്റെ 15%ന് മേല് നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്ലോർ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്ലോർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിൻ ബ്ലോക്സും ഷൂട്ട് ബ്ലോക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി അഥവാ വെലോസിറ്റി 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിൻ ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിനെ D2 ഡെപ്തിൽ വേണം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, അതും ബിലോ ടെയിൽ വാട്ടർ ലെവൽ. ഇനി ടെയിൽ വാട്ടർ ലെവല് D2ന്റെ 10%നേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ടെയിൽ വാട്ടർ ലെവല് D2നേക്കാളും 10% കൂടുതൽ, D2ന്റെ 10%നേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Third factor is basin appurtenances. Basin appurtenances. Basin appurtenances. അതിലെ ഫസ്റ്റ് chute blocks. First one, chute blocks. Chute blocks should be kept at a height equal to 2d1 on the glacis slope. ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൺ നമ്മൾ ഗ്ലേസിയസ് സ്ലോപ്പിലാണ് ഷൂട്ട് ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 2d1. ഡെപ്ത് ബിഫോർ ജമ്പ് ആണ് ഈ D1. ആ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജമ്പിന് മുമ്പ് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ ആയതിന്റെ ഡെപ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ടോട്ടൽ ടോപ്പ് ലെങ്ത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 2d1. ടോപ്പ് ലെങ്തും 2d1 ആയിരിക്കണം. Width should be kept equal to D1 and spacing 2.5 D1. Chute blocks in the width equal to D1 and spacing equal to 2.5 D1. Spacing 2.5 D1. പിന്നെ a space equal to D1/2 should be left along each wall. D1/2 spacing left along each wall. വാളുമായിട്ട് ഒരു D1/2 സ്പേസ് നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചൂട്ട് ബ്ലോക്സ് ഗ്ലേസിയസ് സ്ലോപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 2d1 ഹൈറ്റും 2d1 ടോപ്പ് ലെങ്ത്തും D1 വിഡ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ വിഡ്ത്തുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചൂട്ട് ബ്ലോക്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് 2.5 D1ഉം പിന്നെ വാളിൽ നിന്ന് ചൂട്ട് ബ്ലോക്കിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് D1/2. വാളിൽ നിന്നുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് D1/2. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബേസിൻ അപ്പർട്ടിനൻസസ് ചൂട്ട് ബ്ലോക്ക്. സെക്കൻഡ് വൺ ബേസിൻ ബ്ലോക്സ്. ബേസിൻ ബ്ലോക്സിൽ പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് D1. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കർവിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു കർവ് ഉണ്ട് HB/D1 F1. ഈ കർവിൽ നിന്നാണ് ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. .2 HB
HB basin block. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം കർവ്. ബേസിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ കർവിൽ നിന്ന് കിട്ടും. In terms of height from curve, in terms of D1 ന്റെ ടേംസിൽ ഈ കർവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടും. Width and spacing should be equal to height. Width and spacing equal to height. Height എത്രയാണോ അത്രയും widthും spacingും കൊടുക്കണം. Upstream face of the basin block should be vertical and in one plane. Upstream face എന്തായിരിക്കണം? വെർട്ടിക്കലും ആയിരിക്കണം, ഒരു പ്ലെയിനിലും ആയിരിക്കണം. അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് എല്ലാം സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലും ആയിരിക്കണം, വെർട്ടിക്കലും ആയിരിക്കണം. A half space is recommended adjacent to wall. Half space adjacent to wall. വാളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. Upstream face should be at a distance 0.8 d2 from downstream face of chute blocks. Upstream face at 0.8 d2 from downstream face. അപ്പോൾ ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ചൂട്ട് ബ്ലോക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് D1 നമുക്ക് ഈ കർവിൽ നിന്ന് കിട്ടും. സ്പേസിങ്ങും വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിന്റെ വിഡ്ത്തും അതിന് കൊടുക്കുന്ന സ്പേസിങ്ങും ചൂട്ട് ബ്ലോക്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങും എല്ലാം അതിന്റെ ഹൈറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിന്റെ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് എല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിലും വരണം, വെർട്ടിക്കലും ആയിരിക്കണം. ഇനി വാളിൽ നിന്നും ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിന് നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് സ്പേസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. വാളിൽ നിന്നും ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിന് ഒരു ഹാഫ് സ്പേസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഡൗൺസ്ട്രീം ഫേസിൽ നിന്നും 0.8 ടൈംസ് D2 ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും. അപ്സ്ട്രീം ബേസിൻ ബ്ലോക്സിന്റെ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഫേസിൽ നിന്നും 0.8 D2 ആയിരിക്കും. അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഓഫ് ബേസിൻ ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്സിന്റെ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് 0.8 D2 ഫ്രം ഡൗൺസ്ട്രീം ഫേസ് ഓഫ് ചൂട്ട് ബ്ലോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിൻ ബ്ലോക്സ്. ഇനി ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് സിൽ. Chute blocks, basin blocks and end sill. Height of the dentated end sill is recommended as 0.D2. Height is equal to 0.2 D2. Maximum width and spacing according to ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഫിഗർ അനുസരിച്ചാണ് മാക്സിമം വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ്. Maximum width and spacing as per figure. ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് മാക്സിമം വിഡ്ത്ത് സ്പേസിംഗ് മനസ്സിലാവും. A dent is recommended adjacent to each side wall. Dent must be adjacent to each side wall. എല്ലാ സൈഡ് വാളിന് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടും ഡെന്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാരോ ബേസിൻ ആണെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പേസിങ്ങിനെ നമ്മൾ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. നാരോ ബേസിൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഡ്യൂസ്. നാരോ ബേസിൻ ആണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ഇൻ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ സ്പേസിങ്ങും വിഡ്ത്തും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നാരോ ബേസിൻ ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റാഗർ
ചെയ്യേണ്ട നെസസിറ്റി ഇല്ല. വി നീഡ് നോട്ട് stagger end sill dents with reference to chute blocks. No need to stagger end sill dents with reference to chute blocks. With reference to chute blocks. ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സില്ലിന്റെ ഡെൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാഗർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഹൈറ്റ് 0.2 d2 മാക്സിമം വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ഫിഗറിലുള്ളതുപോലെ ഡെന്റ് നമ്മൾ ഡെന്റ് അഡ്ജസെന്റ് ടു ഈച്ച് സൈഡ് വാൾ അഡ്ജസെന്റ് ആയിട്ട് ഡെന്റ് വേണം. നാരോ ബേസിനാണെങ്കിൽ സ്പേസിംഗും വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ ചൂട്ട് ബ്ലോക്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാഗർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് 1 വരുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏപ്രൺ ഉള്ള സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിന്റെ ടൈപ്പ് 1 ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് ഇത്.